ਅਕਾਲ ਅਨਸੈਂਸਰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ इस बार सुर्खियां दे विच तां आई, लेकिन जिस तरीके दे नाल सहयोग किया जाना चाहिए सी पश्चिम बंगाल की सिख कम्यूनिटी दे नाल अजिहा सहयोग पुलिस दे वल्लों नहीं किया गया, ये आरोप लगे ने। इस तो बाद तुरंत कार्रवाई दिल्ली कमेटी ने करने की कोशिश की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा के वल्लों विशेष एक वफद लैके अज पश्चिम बंगाल का एक दौरा तो किया गया, जिस दे विच उत्थे जाके सिख नौजवान के नाल मुलाकात करने की कोशिश की गई। लेकिन पता लगा कि जी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पेशी कल अदालत दे विच होनी है। उस तो पहले किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती मिलन के लिए। बाद दे विच बिल्कुल कहानी उल्ट हो गई। पुलिस थाने तो लैके गई नौजवान नूं अदालत दे विच, रस्ते दे विच मीडिया का जमावड़ा भी उत्थे मौजूद रहा, मुलाकात करने की कोशिश भी की वफद ने सिख नौजवान दे नाल। बाद दे विच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किस तरीके दे नाल इन्हां हालातां दे विच सिख नौजवान नूं एक इंसाफ की उम्मीद इस करके पैदा हुई है कि जी सिख नाल खड़े ने। कुछ नुमाइंदे जेकर पहुंचे ने तो हाँ, आवाज़ दिल्ली तक पहुंची है, आवाज़ पंजाब तक पहुंची है। मनजिंदर सिंह सिरसा खास तौर के उत्ते जो वफद लैके पहुंचे, उन्हां दे नाल गलबात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अजिहे बन रहे हालात अज दे दिनां दे विच किस तरीके दे नाल संभाले जा सकते हैं। क्योंकि जिस वेले श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा दे नाल गठजोड़ जेकर तोड़ लिया अपना, तो हुण सिखां दी आवाज़ चक्कण वाली श्रोमणी अकाली दल सिखां दे अजिहे मसलियां नूं हल कराउण दे लई केंद्र तक जेकर कूच करेगी भी, तां किस रुतबे दे नाल, किस हैसीयत दे नाल जां किस अधिकार दे नाल दबाव पाउण दी कोशिश की जाएगी। ये सारियां गल्लां दे जवाब आप मनजिंदर सिंह सिरसा ही देणगे। साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े हुए हैं जी। उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सवेरे भी तुहानूं तस्वीरां लगातार असीं दिखा रहे सी, जिस वेले दिल्ली कमेटी का वफद पहुंचिया सी पहला वैस्ट बंगाल, उस तो बाद जिस वेले जमानत की गल हो रही सी उस वेले भी अपडेट्स तुहानूं लगातार मिलियां ने। सिरसा साहब, तुहाडा स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सिरसा जी, तुहाडा धन्नवाद करते हैं सब तो पहला इन्नी देर रात अपना समा देने के लिए। संगतां दे नाल जेकर तुसी जानकारी साझी कर सको अज दे घटनाक्रम दे विच, क्योंकि जिस वेले तुसी उत्थे पहुंचे हो उस वेले जमानत की गल की जा रही सी, अदालत दे विच पेशी की गल की जा रही सी। जो कुछ तमाम जानकारी संगत नूं तुसी पहलां देनी चाहो जी। बिल्कुल, जो मैं अज उत्थे पहुंचे आए, मैनूं ये दस्सिया गया, पहला मैनूं ये कहा गया सी कि असीं तुहानूं कल नूं मिलवावांगे। मैंने कहा कि कल तो मैं कोर्ट च मिल ही लूंगा, गुरविंदर सिंह नूं मैनूं अज मिलवाओ। और फिर मैनूं कहा गया कि असीं तुहानूं थोड़ी देर च दसदे हां। इन दी मीन टाइम मैनूं पत्रकारां दे फोन आउण लग पे कि बलविंदर सिंह नूं कोर्ट च लैके आ रहे आ। मैं उस फटाफट उत्तर कोर्ट वाल पहुंचा और उत्थे आके मैं उन्हां दे जिहड़े इंस्पैक्टर सी उन्हां नाल गल कीती, जिहड़े इंचार्ज सीगे। मैं कहा तुसीं की कर रहे जे, कि रिपोर्ट इहदी ते कल तक दी सीगी कस्टडी। तो वो कहता नहीं जी नहीं, हमने इसकी जमानत के लिए शायद कर रहे हैं। मैं कहा भी जमानत के लिए शायद मतलब क्या? कहता नहीं, हम लिख रहे हैं कि हमें तो जरूरत नहीं है, अगर जज साहब के ऊपर है ना, वो जमानत देते नहीं देते। मैं कहा अच्छा जी। वो फिर सानू बाद समझ आया कि उन्होंने इस करके अज फटाफट पेश कर दिता, क्योंकि उन्होंने पता सी कि कल असीं पहुंच रहे हैं तो कल असीं मिलांगे कोर्ट अंदर, जे अज नहीं सानू मिलवाउणगे ते असीं कोर्ट मिलांगे जाके। तो वो सोच रहे सी कि उस तो पहला उहदी अज उन्होंने पुलिस कस्टडी लई आ 8 दिन की, होर 10 दिन की मंगी सी। परपज की उन्होंने बेइज्जत करना, उन्होंने जलील करना। उन्होंने इत्थों लैके जा रहे हैं हुण जम्मू कश्मीर, जो सानू दस्सिया गया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर लैके जा रहे हैं। हुण तुसीं देखो, उहदा कोल लाइसेंस है, एक लाइसेंस से उन्हें वैपन है। प्रज्यूमिंगली आप मान लेने हैं कि लाइसेंस खाली जम्मू कश्मीर का या खाली एक डिस्ट्रिक्ट का है, पर ਉਹਦੇ वास्ते बलविंदर सिंह ਨੂੰ अरेस्ट करके लैके जाना उत्थे, जिवें किसी अतवादी ਨੂੰ लैके ਜਾਂਦੇ शनाख्त कराउण जगह ਦੀ भाई लाइसेंस हैगा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਐਮ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ की किन्नी वैलिडिटी है किन्नी नहीं वैलिडिटी जी। सो ये तो ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ है, जलील ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ है। और मैं तो ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ और उस तो बाद उन्होंने ममता जी ने ऑलरेडी फोन पे उन्होंने गल की और 20 मिनट उन्होंने गल समझाई आ कि जी सिख कम्यूनिटी आ, तुसीं इहदे नाल ना इस तरह कि ना उलझो, तुसीं ना अपना स्टैंड रखो और इस तरह की एडमेंट नहीं होने की लोड़ हैगी। इन्हां दी बहुत वड्डियां कुर्बानियां ने और इन्हां दी भावना नूं समझो और तुसीं इन्हां तों माफ़ी मंगो इनफैक्ट, और इन्हां दे जिहड़ा मसला हल करो, बलविंदर सिंह नूं छड्डो और जिहड़े दोषी उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करो जी।
ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੌਂਦੀ ਬੀਰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਲੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ, ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਵੈਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਸਿਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਈ? ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ PSO ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ PSO ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦਦ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਕੇਸ ਅੰਦਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਚਿਵ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਡਾਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ,
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਆਸ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1984 ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਘਟਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਚਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜਾ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜਨਾਂ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਸੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 100 ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਰੀ ਨਗਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਥਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੀ, ਸਾਂਝਗਾਂਠ ਟੁੱਟੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਲ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਤਮਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹ ਆਗੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨਅਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਗੁਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 328 ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨੇ ਦੇ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਜ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 1-2% ਸਾੜਗੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਦਿਨ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?
123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਾਈ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਚਲਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹਿਰਾਲ ਆਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।